Hello, everyone. Hello, everyone. Please be seated. Today, I've been honored to welcome to the White House President Moon, and I got an opportunity to spend some private time with him as well as with our delegations. This is only the second head of state to visit and the White House since I've been president, and it's been a real joy. It's a reflection of how much we value the 70-year alliance with the Republic of Korea and how essential we know the relations is to the United States, the future of the Indo-Pacific region, and quite frankly, to the world. Today has been particularly special because this afternoon, in addition to our bilateral meetings, President Moon participated in a ceremony right in this room that awarding the Medal of Honor to a veteran of the Korean War, a true American hero, Colonel Ralph Puckett, Jr. And I want to thank you again, Mr. President, for joining us. It was special. I don't know that there's ever been an award of the Medal of Honor with the head of state of the country where the award was won. It meant a great deal to me, and to the family, and to our country. But today not only been an affirmation of our shared history of sacrifice that binds the Republic of Korea and the United States together. It's a commitment to 그리고 expanding 또한 cooperation and 우리의 협력 shaping our shared 관계를 future 보다 in 확대해서 accordance with our 미래를 democratic 함께 values that have made 개척해 our nation 나가는 strong 날이기도 and agile 합니다. and highly 우리의 competitive 동맹 in the 관계는 21st century economies. 21세기에도 The Republic of Korea and the United 민첩하고 States are both nations 그리고 built 또 on 우리 innovation. 양국가 And we must 모두 both meet the challenges 혁신을 facing us today 기반으로 and 만들어진 look to what is 나라입니다. possible for tomorrow. 우리는 이 Our 미래에 partnership is 무엇이 grounded on our 가능할지를 ironclad 같이 commitment 생각해 봐야 to 합니다. shared security. 우리의 Our 파트너십은 alliance has 안보를 long 위한 been the linchpin 것입니다. of peace, 우리의 동맹 security, 관계는 오랫동안 prosperity, 평화, and 번영, the region growing more prominent 안보의 and 토대가 us being 되었고 together. 그것을 I was 토대로 grateful 이 that our two 지역이 nations were 보다 able to quickly 성장하였습니다. conclude a new 우리 두 cost-sharing agreement 국가는 for forces in 새로운 Korea 이 in March, which will 주한미군 benefit both our peoples. And I thank again 비용 부담에 President 대해서 for 합의를 that 하였습니다. Today, we made 그리고 important 오늘 progress on a range of 우리는 issues. 또한 여러 We 가지 spoke 이슈에 about the shared 대해서 approach to 진척을 the democratic 만들었습니다. shared approach to 그리고 the Democratic 우리는 People's Republic in Korea and continuing 이 threat of the DPRK의 DPRK's nuclear and missile program. 북한 My team 프로그램에 consulted 대해서도 closely 핵 with 프로그램에 President 대해서도 Moon's team 이야기를 throughout the 나누었습니다. process 우리는 of our DPRK review. 이 And we 북한에 both 대한 are deeply 우리의 concerned about the situation. 이 Our two nations 의견을 also share a 나누었습니다. willingness 그리고 to engage 양 diplomatically 국가는 with the 이 DPRK 북한과 to take pragmatic steps that will 외교적인 reduce 접근을 tensions 할 것에 대해서 이야기를 나누었습니다. 그리고 또 궁극적으로 한반도 비핵화라는 목표에 대해서 이야기를 나누었습니다. 오늘 저는 문재인 대통령님과 함께 이 한국과 우리는 좀 더 긴밀하게 이 대북 전략에 대해서 협의를 할 것에 대해서 이야기를 나누었습니다. 그리고 이 대사님, 성킴 대사님과 함께 북한의 특사로 파견되시는 것에 대해서도 이야기를 나눴습니다. 성킴 대사님께서 이 자리에 나와 계십니다. 네, 이 중요한 역할을 맡아주셔서 매우 감사드립니다. 한미 파트너십은 한반도를 넘어서서 이 지역과 또 글로벌 의제에도 함께 협력을 합니다. 아세안 국가들, 쿼드 국가들, 그리고 일본과의 그 3자 협력에도 참여하고 있습니다. 다자 협력은 매우 중요합니다. 지금 버마 사태를 해결하기 위해서 그들에게 이 민주주의를 보장해주기 위해서도 중요합니다. 지역적 안정성에도 중요합니다. 또한 남중국해의 항해의 안전성을 지키는 데에도 중요하고 또 대만 관련된 사안에 협력하는 것도 중요합니다.
한미는 협력해서 여러 위기, 그중에서도 특히 글로벌 팬데믹인 코로나19의 대응에 대해서 협력할 것입니다. 우리의 파트너십을 더 확장할 것입니다. 효과 있는 이 백신의 공급을 늘리기 위해서 노력할 것입니다. 대응 능력을 강화하기 위해 협력할 것입니다. 기후 변화에 대응하기 위해서 미국과 한국 양국은 야심찬 2030 목표를 세울 것입니다. 탄소 제로 목표를 2050년까지 이룰 수 있도록 협력할 것입니다. 글로벌 재정을 모아서 기후 대응을 할 것이고 또 모든 국가들이 조열되어서 이 목표를 공동으로 추구할 수 있도록 할 것입니다. 또한 우리의 기술 협력에 대해서도 논의했습니다. 우리 양국이 협력을 해서 앞으로의 신기술을 형성해 나갈 것입니다. 사이버 안보부터 시작해서 5G 네트워크 라는 사안에 이르기까지 협력할 것입니다. 네, 제가 헷갈려서 5G를 G5라고 잠시 잘못 이야기했습니다. 또 제가 감사하게 생각하는 것은 많은 한국의 유수 기업들이 미국에 투자를 하겠다고 발표를 해 주었습니다. 250억 달러가 넘는 투자금을 삼성, 현대, SK, LG가 약속해 주었습니다. 그 기업 사절단 분들께서 이 자리에 함께 하셨는데요. 박수 부탁드립니다. 정말 감사합니다. 우리 모두 함께 놀라운 협력을 이루어갈 거라고 생각합니다. 수천 개의 일자리를 만드는데 지금 기여를 해주시는 것이고 또한 반도체와 전자 배터리에 대한 공급망을 협력하는 데 강화하는 데 기여를 해 주십니다. 오늘 이 자리에 함께 해 주신 이 기업인 리더 여러분들께 정말 감사드리고 또 이 투자 결정에 대해서 감사드립니다. 또 어제 제가 법안에 서명했습니다. 아시아 증오 범죄 방지 법안에 서명을 했습니다. 아시안들이 이 미국에서 길거리를 두려움에 떨며 걸어야 한다는 사실에 대해서 정말 수치스럽게 느낍니다. 많은 아시아계 미국인들이 우리 국가에 큰 기여를 지금까지 해주었는데 이것을 잊어서는 안 됩니다. 우리는 이 주제에 헌신할 것을 약속드리며 이런 선입관에 기반된 잘못된 증오를 멈추는데 노력할 것입니다. 우리 국민들은 역사를 공유합니다. 우리 과학자들은 함께 손잡고 협력을 하고 우리의 학생들도 함께 공부하며 아이디어를 공유하고 또 미래의 협력을 위한 새로운 아이디어들을 모색합니다. 우리의 인적 교류와 문화 교류는 계속 증가하고 있습니다. 그리고 K-팝 팬들은 세계 어디에나 있습니다. 사실 여기 계시는 분들 미소 지으시는 거 보니 K-팝이 뭔지 다 아시는 것 같습니다. 네, 이따가 K-팝 얘기를 더 해볼까요? 한국 배우들이 오스카상을 수상을 하고 있습니다. 올해 여우 조연상을 받았었던 것으로 알고 있습니다. 작년에는 기생충이라는 한국 영화가 작품상을 받았습니다. 우리 양국 모두 서로 함께 이렇게 깊은 연결, 관계를 통해서 우리의 동맹을 더 공고히 해나갈 수 있습니다. 문재인 대통령님께서 오늘 저희가 특히나 긴 단독 회담을 가졌습니다. 앞으로 문재인 대통령님과 그리고 한국 정부 측과 함께 협력하면서 우리의 미래의 모습을 갖추어 나가는 데 기대를 하고 있습니다. 그래서 문재인 대통령님 감사합니다. 바이든 대통령님과 해리스 부통령님 특별한 환대에 깊이 감사드립니다. 오늘 한미 정상과 대표단이 눈을 마주하고 대화를 나눈 것은 양국 국민들께 코로나 회복의 희망과 함께 수교 139년의 뜻깊은 선물이 될 것이라 생각합니다.
바이든 대통령과 나는 한국전 참전용사 명예훈장 수여식부터 단독회담, 확대회담까지 여러 시간을 함께하는 동안 오랜 친구처럼 진솔한 대화를 나누었습니다. 민주주의 정진, 포용적 성장, 중산층 강화, 기후변화 대응을 비롯한 많은 부분에서 우리 두 사람의 관심과 의지가 같다는 것을 확인할 수 있었고, 특히 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 더욱 강력한 동맹으로 발전시킨다는 공동의 비전을 확인했습니다. 이번 미국 순방을 통해 바이든 대통령과 나 사이에 쌓인 신뢰는 양국 국민의 우정을 깊이 다지고 한미동맹의 지속적인 발전을 굳게 뒷받침하는 기반이 될 것이라 확신합니다. 양국이 함께 이루어야 할 가장 시급한 공동과제는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화입니다. 얼마 전 바이든 행정부의 대북 정책 검토가 마무리되었습니다. 싱가포르 공동성명 등 과거 합의를 토대로 현실적이고 실용적인 접근을 통해 북한과의 외교를 모색하겠다는 바이든 정부의 대북 정책 방향을 환영합니다. 검토 과정에서 양국이 빈틈없는 긴밀한 공조를 이룬 것을 높이 평가합니다. 또한 바이든 대통령의 성킴 대북 특별대표 임명을 환영합니다. 미국이 북한과 대화를 통한 외교를 할 것이며 이미 대화의 준비가 되어 있다는 강한 의지의 표명이라고 봅니다. 한반도 문제에 대한 전문성이 탁월한 분이 임명이 되어 더욱 기대가 큽니다. 바이든 대통령과 나는 남북 간, 북미 간 약속에 기초한 대화가 평화로운 한반도를 만들어가는 데 필수적이라는 믿음을 재확인했습니다. 아울러 바이든 대통령님은 남북 대화와 협력에 대한 지지도 표명했습니다. 미국과의 긴밀한 협력 속에서 남북 관계 진전을 촉진해 북미 대화와 선순환을 이룰 수 있도록 노력할 것입니다. 앞으로도 한미 양국은 긴밀히 소통하며 대화와 외교를 통한 대북 접근법을 모색해 나갈 것입니다. 북한의 긍정적인 호응을 기대합니다. 강력한 안보가 뒷받침할 때 우리는 평화를 지키고 만들어갈 수 있습니다. 우리 두 사람은 연합방위태세를 더욱 강화해 나가기로 하고 전시작전권 전환을 위한 양국의 의지를 재확인했습니다. 또한 기쁜 마음으로 미사일 지침 종료 사실을 전합니다. 바이든 행정부 출범 초기 한미 방위비 협정 타결과 더불어 한미 동맹의 굳건함을 대외적으로 과시하는 상징적이고 실질적인 조치입니다. 오늘 정상회담에서 바이든 대통령과 나는 시대와 환경의 변화에 부합한 새로운 분야의 협력을 확대해 나가기로 했습니다. 첫째, 당면 과제인 코로나 극복을 위해 힘을 모을 것입니다. 미국의 선진기술과 한국의 생산 역량을 결합한 한미 백신 글로벌 포괄적 파트너십을 구축하기로 했습니다. 양국의 협력은 전 세계 백신 공급을 늘려 코로나의 완전한 종식을 앞당기는 데 기여할 것입니다. 감염병 대응 역량 강화를 위한 글로벌 보건안보 구상을 통해 다자 협력도 지속적으로 추진하기로 했습니다. 이러한 백신 협력이라는 큰 틀에서 한미동맹의 공고함을 보여줄 수 있는 중요한 발표가 있었습니다. 바이든 대통령의 한국군에 대한 백신 공급 발표에 감사의 말씀을 전합니다. 미국의 발표는 한미동맹의 특별한 역사를 보건 분야로까지 확장한 뜻깊은 조치라고 생각합니다. 둘째, 반도체, 전기차 배터리, 의약품을 비롯한 첨단 제조 분야의 안정적 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 디지털 시대 전환이 가속화되면서 첨단 신흥 기술 분야의 중요성이 커지고 있습니다. 한미 양국은 포스트 코로나 시대에 대응하여 민간 우주 탐사, 6G, 그린 에너지 분야 협력을 강화하여 글로벌 경쟁력을 확보할 것입니다. 또한
해외 원전 시장 공동 진출을 위한 협력도 강화하기로 했습니다. 셋째, 기후 위기를 해결하기 위한 한미 간 공조를 더욱 공고히 할 것입니다. 양국은 기후변화 대응을 위한 글로벌 협력을 선도하고 있습니다. 지난 4월 미국에서 기후 정상회의가 성공적으로 개최되었고 한국은 다음 주 P4G 서울 정상회의를 통해 국제사회의 기후변화 대응 의지를 다시 한번 모을 예정입니다. 바이든 대통령께서 다음 주 P4G 서울 정상회의에 화상으로 참석하시는 것을 환영하며 국제사회 의지결집에 큰 힘이 될 것으로 기대합니다. 바이든 대통령님과 나는 한국전 참전 용사 랄프 퍼켓 대령님의 명예훈장 서훈식에 함께 했습니다. 영웅들의 숭고한 희생으로 뿌리내린 한미동맹을 바탕으로 양국이 새로운 미래를 함께 열어갈 것이라는 확신을 가질 수 있었습니다. 오늘 바이든 대통령님과 나의 만남, 미국과 한국의 만남은 새로운 시대를 향한 양국 협력의 새로운 이정표가 될 것입니다. 바이든 대통령께서 보여주신 따뜻한 환대에 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 자주 소통하며 긴밀한 협의를 이어나가기를 희망합니다. 끝으로 어제 이스라엘과 하마스가 휴전이 합의된 것을 다행스럽게 생각하며 바이든 대통령님의 노력과 지도력을 평가합니다. 감사합니다. 자, 지금까지 순서대로 바이든 Well, 미국 first 대통령과 question 문재인 I'm told 대통령 is 기자회견 Mary Alice Parker, 발표 내용을 ABC. 들으셨습니다. 이제 곧바로 기자들과의 질의응답이 이어질 텐데요. 계속해서 현장 상황 Thank you, Mr. 실시간으로 President. I appreciate it. 보시겠습니다. What is your 대통령님. message to Democrats who 이 want you to be more confrontational 민주당 with Israel 지지자들 specifically to 중에 those that are 이 saying 이스라엘에 that there should be 대해서 an end to arms 지금 sales? I mean, 무기 판매가 중단돼야 된다라고 생각하는 사람들에게 어떤 메시지를 주시겠습니까? 민주당 내에서 혹시 지난 20년간의 이 이슈에 대해서 변화가 있는 것으로 알고 있는데요. There is no shift in my commitment 제가 to security of Israel. 이 이스라엘 보안에 대해서 안보에 대한 저희 헌신은 전혀 변하지 않았습니다. 무엇이 변했는지에 대해서 말씀을 드리자면 우리는 여전히 두 개 국가 해결책이 필요합니다. 그것만이 유일한 해답이라고 믿습니다. 우리는 이제 제가 이전에 이 휴전에 대해서 협상을 했던 것처럼 제가 바스 대통령께도 말씀을 드렸는데요. 우리는 이 웨스트뱅크 지역에 안보를 제공할 것입니다. 그리고 또 경제적으로도 우리는 이 서한 지구 사람들에게 경제적인 헌신을 약속을 했습니다. 그리고 또 이러한 예루살렘 내부에서 서로 간의 싸움을 그만둬야 된다라고 저는 메시지를 전합니다. 이를 위해서는 우리가 이 패키지를 만들어야 됩니다. 새로 집을 건설을 해야 합니다. 그래서 하마스가 자신들의 무기 체계를 다시 건설할 기회를 주어서는 안 됩니다. 우리는 가자에서 새롭게 건설을 해야 됩니다. 재건을 해야 됩니다. 여기에는 우리의 도움이 필요합니다. 그리고 민주당은 여전히 이스라엘을 지지합니다. 한 가지 명확하게 말씀드리고 싶습니다. 이 지역이 분명하게 이스라엘이 존재할 권리를 독립적인 국가로서 이스라엘이 존재할 권리를 이 지역이 인정하지 않는 한 평화가 없을 것입니다. 네, 이제 문재인 대통령께 질문 드리겠습니다. 두 분께서 혹시 대만 관련해서 어떤 보장을 하셨는지 궁금합니다. 그리고 바이든 대통령이 조금 더 강경한 대응을 대만에 대한 중국의 입장에 대해서 조금 압박을 주신 부분이 있는지 말씀 주실 수 있을까요? 다행스럽게도 그러한 압박은 없었습니다.
다만 대만 해역의 어떤 평화와 안정이 대단히 중요하다는 데는 인식을 함께 했습니다. 양안 관계의 특수성을 감안하면서 양국이 그 부분에 대해서 함께 협력해 나가기로 했습니다. You can answer that. 우리 한국 기자, 예, 앞쪽에 왼쪽에서 두 번째, 예. 네, 감사합니다. 연합뉴스 TV 강영두 기자입니다. 바이든 대통령과 문재인 대통령께 동시에 질문드리겠습니다. 지금 미국 기자 질문한 것처럼 이스라엘 팔레스타인 문제가 긴급하고 아주 중요한 문제인 것 같습니다. 근데 그 못지않게 북한의 핵 문제도 아주 중요한 문제인데 바이든 대통령의 투두 리스트에 북한 핵 문제는 몇 번째 문제로 기록되어 있는지 궁금합니다. 그리고 문재인 대통령께는 두 정상이 생각하는 북핵 문제 해결을 위한 로드맵에서 북핵 시간표가 두 분이 일치하시는지, 북핵 시간표가 일치하는지 여쭙고 싶습니다. 우선 그 바이든 신행정부에서 그 대북 정책을 굉장히 빠르게 재검토를 마무리했다는 말씀을 드립니다. 그것은 그만큼 대북 정책을 바이든 정부 외교 정책에서 우선순위를 두고 있다는 것을 의미합니다. 또한 그 대북 정책을 검토함에 있어서 한미 간에 아주 긴밀한 협의와 조율이 이루어졌습니다. 바이든 정부의 대북 협상의 원칙은 이미 미국 측에서 밝힌 바와 같습니다. 아주 실용적이고 또 점진적이고 단계적이고 유연한 방식으로 그렇게 접근해 나가겠다라는 그 원칙에 대해서 한미 간의 인식을 함께 하고 있고 또 앞으로도 함께 노력을 해 나갈 것입니다. 비핵화의 시간표에 대해서 양국 간의 생각의 차이가 있지 않습니다. I agree with what the President just said. Our goal is and remains 동의하는 complete 바입니다. 우리 denuclearization. 양국의 목표는 완전한 한반도의 비핵화입니다. 실용적인 점진적으로 진보를 이루어서 우리 미국과 동맹국의 안보를 보장하고자 합니다. 지금까지 효과적인 것도 있었고 효과적이지 않았던 것도 있었고 이에 대한 검토를 했으며 얼마나 어려운 과제인지에 대해서 저희는 착각을 하지 않습니다. 지난 네 번의 행정부에서 이 목표를 이루지 못했기 때문입니다. 앞으로 이 목표를 추구함에 있어서 우리의 우방국과 또 한국의 문 대통령님과 함께 긴밀하게 협력할 것입니다. 우리 공동의 인도태평양 지역에서의 안보가 아주 중요하고 완전한 비핵화는 여전히 우리의 목표입니다. Well, I get to the next question, huh? I'd like to ask the 네, press a 다음 question. 질문은 제 차례인가 봅니다. Nancy Cordes, CBS. 네, CBS 기자님. 네, 대통령님 감사합니다. 제가 북한에 대해서 질문 하나, 이스라엘에 대해서 질문 하나 있습니다. 네, 그래서 두 개의 대외 정책에 대한 것인데요. 김정은 북한 국무위원장과 선제 조건 없이는 만나지 않겠다라고 하셨는데 그 선제 조건이 무엇입니까? 그리고 북한 측이 이것을 충족시킬 수 있다고 생각하십니까? 저는 항상 어떤 상대방이 말한 것에 대해서 그 말을 정말 할지 안 할지 제가 어떤 판단을 미리 안 하려고 합니다. 그래서 북한 측에서 이러한 헌신을 충족시킬지 어떨지 함께 지켜봅시다. 북한의 그 핵 무기고에 대해서 어떤 활동을 어떤 조치를 북한이 취할지 우리 함께 지켜보도록 합시다.
그래서 저는 어떠한 진척이 보이지 않는 한 저는 만나지 않을 것입니다. 그래서 우리는 한번 지켜봐야 될 것입니다. 그러나 제가 최근에 있었던 것들 같은 행동은 하지 않을 것입니다. 조치는 하지 않을 것입니다. 즉, 북한 측에 어떤 정통성을 부여하는 국제적인 제스처 같은 것은 저는 취하지 않을 것입니다. 그리고 어떻게 표현을 할까요? 그러니 우리가 이러한 입장에 대해서 확고하다라는 것을 저희는 분명히 전달하고 싶습니다. 저희의 팀이 이때까지 접촉을 취하고는 있습니다. 그리고 또 이번 주에 이스라엘 벤자민 네타냐후 총리님과는 어떠한 관계를 갖고 계십니까? 벤자민 네타냐후 총리께서 이 팔레스타인 사람들의 입장에 대해서 네타냐후 총리의 입장에 대해서 어떻게 생각하십니까? 일단 정전이 있었습니다. 휴전이 있었습니다. 우리가 사적으로 어떠한 협상을 했는지를 제가 공개적으로 얘기하고 싶지는 않습니다. 그러나 우리가 이번에 휴전이 보다 장기적으로 유지가 되기를 바랍니다. 그리고 저는 네타냐후 총리께서 이때까지 한 번도 약속을 어긴 적이 없는 것으로 기억하고 있습니다. 그래서 팔레스타인 사람들 그리고 서한 지구의 사람들의 이 안보는 중요하고요. 그리고 또 이 하마스는 테러리스트 조직입니다. 그리고 우리는 이 서한 지구를 재건을 할 때 거기에 있는 무고한 시민들을 염두에 두고 재건을 해야 됩니다. 거기 있는 무고한 시민들의 집을 잃었습니다. 그래서 아랍인이든 유대인이든 둘 다 모두 이스라엘 시민으로서 동등하게 대우를 받아야 합니다. 그래서 이러한 분쟁은 끝이 나야 합니다. 네타냐후 총리께서도 저희 이런 시각을 알고 계십니다. 그리고 또 여기에 대해서 헌신을 하셨습니다. 그리고 저희의 목표가 무엇인지 저는 전달을 해드렸습니다. 우리의 휴전에 대한 우리의 목표가 무엇인지 이미 전달을 드렸고 잘 이해하고 계신다고 저는 생각합니다. 그리고 저 혼자만 이뤄낸 결과가 아닙니다. 여기에 국방부 장관부터 시작해서 많은 팀원들이 모두 함께 협력한 결과입니다. 이스라엘, 이집트, 그리고 중동 지역의 여러 컨택트에 연락을 취하면서 우리 모두가 함께 이루어낸 결과입니다. 정말 훌륭한 동료들과 제가 함께 일을 하고 있다고 생각합니다. 수많은 전화 통화를 이집트와도 했고 하마스를 협상 테이블로 끌어내서 이렇게 휴전에 협의하는데 이끌어내는데 많은 수고를 해주셨습니다. 우리 한국 우리 여성 기자들은 손 들지 않습니까? 아니 우리 한국은 여성 기자들이 없나요? 예, 안녕하세요. 저 코리아 헤럴드 이지윤 기자라고 합니다. 우리 국민들께서 백신에 대해서 좋은 소식을 기다리고 계실 것 같은데요. 이번에 바이든 대통령과 다양한 논의를 하신 걸로 아는데 특히 국민들이 좋아하실 만한 그리고 대통령께서 가장 좀 의미 있다고 생각하시는 성과가 있다면 자세히 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 그 백신 그 협력에 대해서는 오늘 공동 성명과 또 오늘 기자회견문을 통해서 충분히 밝혔습니다.
다시 한번 강조해서 말씀드리자면 한미 간의 백신 협력을 위한 글로벌 포괄적인 파트너십을 이렇게 형성하기로 합의했다는 것입니다. 미국이 가진 백신 개발 능력과 한국이 가진 바이오 의약품 생산 능력을 결합해서 백신의 생산을 더 촉진하고 그것을 통해서 전 세계에 백신 공급을 더 빠르게 더 많이 이룰 수 있게 하겠다는 것입니다. 특히 인도 태평양 지역의 백신 공급에 더 많은 기여를 하게 되리라고 생각합니다. 그 과정에서 우리 한국도 백신의 안정적인 그 확보에 큰 도움이 될 것입니다. 그뿐만 아니라 미국 바이든 대통령께서는 한미 동맹 차원에서 미국 측에서 직접 한국에 백신을 지원하기로 그렇게 또 약속하셨습니다. 그 부분에 대해서는 장차 미국에서 준비가 되는 대로 미국에서 발표를 할 것으로 그렇게 알고 있습니다. By the way, I can just prematurely make that. Now, there are 550,000 Korean soldiers, sailors, airmen 55만 who work in close contact with American forces in Korea. 주한 미군과 긴밀히 협력하고 있습니다. 모든 55만 한국 장병들에게 완전한 백신 투여를 진행을 할 것입니다. 미국군과 협력을 하는 장병들이 대상입니다. 또한 백신 생산에 대해서도 논의를 했습니다. 미국 최대 백신 생산 기업과 함께 협력을 하는 것에 대해서 논의를 했고, 또한 한국도 굉장히 고도화된 분야이기 때문에 한국 자국을 위한 백신을 상당수 생산할 수 있을 것이라고 생각합니다. 제가 확실해지기 전에 이렇게 확언을 드릴 수는 없겠지만 2021년 남은 기간 동안 모든 미국인을 접종할 백신이 충분하고 그리고도 남을 것입니다. 아마 여름 중순 정도까지는 백신 접종을 마칠 수 있을 것 같습니다. 미국인들 중에서 백신을 거부하는 자들이 그렇게 많지 않을 거라고 생각합니다. 여러 창의적인 방안을 강구해서 백신 접종을 받기를 독려하고 있습니다. 2021년 하반기 그리고 2022년으로 넘어가면서 수십억 회분의 백신을 생산할 수 있다고 생각합니다. 문 대통령님과 함께 이야기를 할 때 우리 양국뿐 아니라 인도 태평양 지역 그리고 전 세계에 대해서 이야기를 하는 것이 참 좋다라고 생각합니다. 우리는 많은 능력을, 역량을 가지고 있고 전 세계 국민들을 보호하기 위해서 노력할 것입니다. 굉장히 야심찬 제안이라는 것을 알고 있지만 우리는 이 목표를 추구할 역량이 충분하다고 생각합니다. 감사합니다. 네. 지금 굉장히 흥미로운 질문인데요. 오바마 대통령께서 말씀하시기를 이 지금 하늘에 정체가 확인되지 않은 비행 물체들이 있다라고 말씀하셨는데 거기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 제가 그러면은 오바마 전 대통령님께 거기에 대해서 여쭤보겠습니다.